श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद षड्विंशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच शुण जननी मो वचन जे तत्त्वज्ञानर लक्षण बहु प्रकारे मनु पुणी जहाँ से कहिछन्ति बाणी विज्ञान जानिले पुरुष काटई मोह गुण पाश निश्चल भावे करी ध्यान आत्मा को करती दर्शन अशेष बंधन फिटई विवेक ज्ञान प्रकाशई माया जंत्रित अहंकार हृदय हुए ताहा दूर कहवा शुण मन देई जे मार्गे संशय न थाई जे आत्मा अनादि पुरुष प्रकृति परे तार वास स्वभावे निर्गुण अटई ज्योति प्रस्वरूप प्रकाशई व्यापीछि ए विश्व संसारे प्राणी बाह्य अभ्यंतरे एरूपेति प्रकृति पुरुष सूक्ष्म स्वरूप रे प्रकाश से विष्णु सृष्टि की इच्छा करी आदि प्रकृति रूप धरी त्रिगुण जात से करई रज सातक तम देही रजे सजई पाले तत्व तम स्वरूपे हरे नित्य एरूपे लीला से करई दैव गुणमय जई जीव ही नाना रूप धरे चित्र विचित्र ए संसारे प्रजा सर्जई नाना कल्पे स्थावर जंगमादि रूपे ज्ञान आकृत तार देही साक्षी स्वरूपे से बसई ए रूपे तुम्भर विहान प्रकृति करई निर्माण कर्म जे गतागत होई उच्च नीचकु से नियई प्रकृति मार्गे करी कर्म प्राणी लभंती पथ श्रम निवृत्ति धर्म मुख्य होई एबे नि मार्गे से वियाई साक्षी स्वरूपे सर्वदेही देखई हृदय पद्मे रही कार्य कारण कर्ता होई प्रकृति जेतक अटई पुरुष ताहा से भुंजई प्रकृत दुष्कृताति होई एमंत शुणी देवहूति संदेह करी पचारती देवहूति रुवाच शुण पुरुष उत्तम उत्तम सदय स्थूल सूक्ष्म शून्य किरूपे प्रकृति पुरुष जगते होइछि प्रकाश एमंते शुणी भगवान कहती अमृत वचन श्री भगवान उवाच जेते त्रिगुण बंधने शत शत जंतु माने आत्मारे ज्योति रूपे थाई अव्यक्त रूपे प्रकाशई प्रधान रूपरे प्रकृति समस्त कर्मे अधिपति समस्त रूपे जे बहई महत आदि जेते देई शुण जननी एक चित्ते चतुर्विंशति तत्व जेते ए पंचविंश चतुर्दश प्रत्यक्ष करिबा प्रकाश पृथ्वी आप तेज जात आकाश आदि पंचभूत गंध रूप ए रस शब्द स्पर्शादि तदांतर भेद जिह्वा नासिका चक्षु कर्ण तम पाणी पादव चन वृषण पायु ए दशम इंद्रिय बोली एहा नाम मन बुद्धि जे अहम चित चतुर्विंशति एहु तथ्य पंचविंशति काल एहि रूपे सांख्य कर्म होई प्रकृति एते रूप होई कार्य कारण प्रवर्तई काल स्वरूपे स्वरूपरे पुरुष सर्वत्र हुई प्रकाश ए देह मूले अहंकार आयु हरई निरंतर ए देहे कर्ता नित्य होई समस्त भोग से करई ए पुण्य काल चेष्टा बले सर्वनाशई भूमि तले काल स्वरूपी भगवान काल स्वरूपी होई जान ए पंचविंश रूप होई अपरे शुण मन देई समस्त धर्मे परिपूर्ण जे जेते परे नाही धर्म जे जोनि परे जे पुरुष परम रूपी जे प्रकाश से सर्वभूते परिपूर्ण जल रे चंद्रमा जेसन प्रकृति तार तहु जात तातहु हुए तो महतत्व हिरण्य मध्य तार देही ब्रह्मांड मध्य विराजई ए विश्व आत्मा से जे अटई सूक्ष्म स्वरूपे अच्छी रही आत्मा रे प्रकाश से होई ए घोर तिमिर नाशई जे स्थाने राग बस नाही पर न जानई सतगुण रे प्रकाशई निर्मल ज्योतिर्मय देही से विष्णु भक्ति लभे स्थान वासुदेवटी जार नाम आध्यात्मा रूपी से चैतन्य महत बोली तार नाम पर व्यापी छई कि विकार भाव चार नहीं स्वेच्छा शांत भाव बही अमृत भाव तार देई
ଜଳ ତରଙ୍ଗୁ ଯେନେ ଫେନ ସୃଷ୍ଟି ତା ଦେହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯେ ଯାହା ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ ଯେ ସୁଧି ଯେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ରୂପେ ବହି ଏ ଅହଙ୍କାର ରୂପେ ତିନି ଜନ୍ମଇ ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ ସ୍ୱାତିକ ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ହୁଅନ୍ତି ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ବାହୁ ହୋଇ ଶଙ୍କର ଶରଣ ଯାହା କହି ଅନନ୍ତ ରୂପ ମାୟା ସେହି ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନମୋହି କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଦେବେ ଜାତ କାରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଦେଭୂତ ଦେହି ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରାଣୀ ମନମୋହି ସ୍ୱାତିକ ଅଂଶୁ ମନଜାତ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ଯେ ହୃଷିକେଶ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସମ ସୁନ୍ଦର କଳେବର ତା ଭକ୍ତି ସାଧି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ମନକୁ କରିନ ନିରୋଧ ରଜଗୁଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ଦିବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରୟତ ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚଳ ଅଟଇ ନିଦ୍ରା ବିକଳ୍ପେ ଇନ୍ଦ୍ର ରହି ବୁଦ୍ଧିର ବଳୁ ହୁଏ ଜାତ ଏବେ ଗୋ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ମାତ କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଗଣ ଯେ ଯାହା କର୍ମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାଣୀ ଯେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ବଳେ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜଇ କୁତହଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ଯେ ନିଶ୍ଚଳେ ତାମସ ଗୁଣ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ସେ ବିଦିତ ଆକାଶ ଗୁଣେ ସ୍ରୋତ୍ର ହୋଇ ଶବଦ ସଂଗ୍ରହ କରଇ ଶବ୍ଦାଦି ପଞ୍ଚମାତ୍ରା ମାନେ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରୟ ଯେ ଯା ସ୍ଥାନେ ଆତ୍ମଲିଙ୍ଗକୁ ସେ ତୋଷନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ନ ଦିଶନ୍ତି ଆକାଶ ଗୁଣ ଏ ପ୍ରବନ୍ତି ଆକାଶ ଗୁଣ ପଞ୍ଚମାତ୍ରେ କାଳର ଗତି ବଳେ ପଞ୍ଚମାତ୍ର କାଳର ଗତି ବଳେ ଜାତ ସର୍ବମାତ୍ରାରୁ ବାୟୁ ହୋଇ କର୍ମତା ସଂଗ୍ରହ କରଇ ମୃଦୁ କଠନ କର୍ମ ହୋଇ ଶୀତ ତପତ ଯେ ସେ ଜାଣଇ ଏମନ୍ତ ବୃକ୍ଷେ ହୁଅନ୍ତି ଜନ୍ମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପ୍ରତ୍ୟମାନ ଏ ରୂପେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ଏ ସର୍ବ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାଏ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାଇ ବାୟୁର ବଳେ ସେ ଚଳଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଶବ୍ଦ ଗନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଏ ଭେଦ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରା କରେ ରୂପ ବସଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ ଆଘ୍ରାଣେ ଗନ୍ଧ ଯେ ବସଇ ରସ ଯେ ଜିହ୍ୱାରେ ରହି ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ଚର୍ମରେ ବିହରେ ଏଣୁ ତପତି ସର୍ବଠାରେ ଅଗ୍ନି ପବନ ନାଭି ଦେଶେ ବସନ୍ତି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ସେ ରୂପ ଅରୂପ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରରେ କରେ ବେଦ କଟ ଯେ ମଧୁତିକ୍ତ ରସ ଜିହ୍ୱା ଯେ ଜାଣ ତା ଅବଶ୍ୟ ତପତି ଆଦି ଯେନେ କ୍ଲେଶ ଆତ୍ମାରେ ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ ସୌରଭ ଗନ୍ଧ ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାସିକା କରେ ତେଣେ ଭେଦ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦିତ ଯେତେ ବାଣୀ ଶବ୍ଦ ଯେ ତାକୁ ପରିମାଣି ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ସ୍ନାନ ଲେପ ତତ୍ତ୍ୱେ ଭେଦ କରଇ ଅନୁବ୍ରତେ ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ସ୍ଥିର ସେ ନୁହନ୍ତି ଧାରଣା ଯୋଗେ ମନ ସ୍ଥିର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ଯୋଗେ ମନ ଧରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲୟ କରି ସର୍ବପ୍ରକାରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣେ ଶାନ୍ତି ଭଜିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏବେ ତ ବୃକ୍ଷର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ କହିବା ମାତ ଶୁଣ ଯେ କାଳେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇ ଏ ସର୍ବ ରୂପ ଭଙ୍ଗ ଯାଇ ଯାହାର ତହୁଁ ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି ତାହାର ତହିଁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହାର ତହିଁ ସେହି ଲୀନ ଯେ କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଜଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅବଧାନ ପୁଣି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ସକଳେ ଅନନ୍ୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣେ ରୂପକୁ ଲଭନ୍ତି ଜଳେ ହିରଣ୍ୟ କୋଶ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ଭାସନ୍ତି ମହାଶୟ କେତେ ହେଁ କାଳ ତହୁଁ ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ସେ ଅନନ୍ତ ଜଳେ ଶୟନ ସେ ଆନନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମିଲେ ନାଭି ପଦ୍ମେ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିପତି ସେହି ବିଷ୍ଣୁର ଆଦି ରୂପ ହୋଇ ଏ ଅଂଶେ ଯେବା ଯହୁଁ ଜାତ ବିରାଟ ରୂପେ ଶୁଣ ମାତ ବଚନୁ ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭବଇ ନାସାରୁ ପ୍ରାଣ ଜାତ ହୋଇ ପ୍ରାଣରୁ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚକ୍ଷୁରୁ ଜନ୍ମିଲା ଅରୁଣ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଦିଗମାନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦଶ ରୂପ ଦହି ଚର୍ମ ଉପରେ ଲୋମମାନ ଔଷଧ ଗଣ ତାକୁ ଜାଣ ତାରେ ତ ଆପ ଯେ ଅଟଇ ଗୁହ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକେ କହି ଭୁଞ୍ଜେ ତାହାର ସଖୀ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ର ଦଶ ତା ସର୍ବ ଗତି ହୃଷିକେଶ ନାଭି ଆଶ୍ରିତେ ଶିରା କୂଳ ଏ ସର୍ବ
ନଦୀଙ୍କର ମୂଳ ଉଦରେ ସମୁଦ୍ର ଛଇ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଅଗ୍ନି ଦହି ମନ ସେ ଅଧିପତି ହୋଇ ବିଷୟ ଭେଦ ଯେ କରଇ ମନର ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ମହତୁ ସମ୍ଭୂତ ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଜାତ ହୋଇ ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ବହଇ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋକ ସ୍ଥିତି ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ଥାନୁ ଯେବା ଜାତ ହୋଇ ସେ ଅଙ୍ଗେ ସେହୁ ବିଶ୍ରାମଇ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଥାଇ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଦେଖଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଣ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣ ଆତ୍ମାକୁ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ଏଭାବ ଜାଣି ମୋର ପାଦେ ଯେବା ପ୍ରମେୟ ପ୍ରମାଦେ ଏଭବ ଜଳୁ ସେ ତରଇ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ସୁଜନ ଜନେଣେ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପରମାଂଶ ସଂହିତାଏ 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବଭୂତି ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଷୋଡ଼ବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ।